اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج عمران صاحب ایک بہت بڑا عوام کو ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں جو عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور وہ ریلیف پیکج اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے فرما رہے تھے کہ وہ عوام کی تکالیف کا تدارک کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا ان کی پہلی ترجیح ہے۔ تو میں اس مضحکہ خیز ایک تو جو ٹویٹ ہوا اور جو عمران صاحب عوام سے خطاب کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اور اس خطاب سے پہلے عمران صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتی ہوں اور عوام کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جس کے لیے آج کی پریس کانفرنس کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا۔ سب سے پہلے 3 سال عمران صاحب نے جو عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی کا پیکج دیا ہے اور 3 سال کے بعد یہ کہنا کہ عوام کو ریلیف پیکج دینے کا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ 3 سال میں عوام کو ریلیف دینے کے پیکج کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ 3 سال میں عوام کو ریلیف پیکج دے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے اور 2018 میں 5.8% پہ ترقی کرتا ملک کو کارخانوں اور ترقی دے کر نواز شریف نے عوام کو ریلیف دیا تھا۔ اور 3 سال میں جو 3 سال بعد اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے ریلیف پیکج کا، انہوں نے 3 سال میں عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی، مفلسی، بھوک اور تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا اور بھوک مٹانے کے لیے کارخانے بند کر کے لنگر خانے دیے۔ وہ آج اعلان کرنے جا رہے ہیں عوام کو ایک بڑے ریلیف پیکج کا۔ تو اس میں جو تدارک ہے نا عمران صاحب کو، وہ تدارک صرف عمران صاحب کو اپنے اے ٹی ایمز، کارٹلز اور مافیا کے نفع اور نقصان کا ہے کہ کس طرح قانون میں تبدیلی لا کر، نیب آرڈیننس لا کر، پارلیمان کو بائی پاس کر کے اپنے مافیا، اے ٹی ایمز اور کارٹلز کو نفع اور نقصان اور ان کی جیبیں بھری جاتی ہیں۔ تدارک عوام کو ریلیف دینے کا نہیں ہے۔ تدارک عوام کو ریلیف دینے کا اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف 35 روپے آٹے کو 110 روپے کلو آٹے پہ کر دینے سے نہیں ہوتا۔ عوام کو ریلیف 52 روپے چینی کو 130 روپے کر دینے سے نہیں ہوتا۔ اور جو جب اعلان کیا جا رہا ہے پیکج دینے کا، صرف 2 دن کے اندر 20 روپے کلو چینی مہنگی ہوئی ہے۔ بجلی کا 11 روپے یونٹ 24 روپے یونٹ کر دینے سے ریلیف نہیں دیا جاتا عوام کو۔ گیس 600 روپے سے 1400 روپے کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ گھی جو پکانے کا تیل ہے وہ 140 روپے کلو سے 360 روپے کلو کر دینے سے عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ ادویات جو ہیں وہ 500% مہنگی کرنے سے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف 3 سال میں نہیں دیا جاتا۔ اور مقروض کرنا، عوام کو 3 سال میں صرف مقروض کیا عمران خان صاحب نے۔ تکالیف دی عمران خان سے، اور جو قرضہ نہیں لوں گا، جو صرف قرضے کی مد ہے، اس میں 2018 میں 25,000 بلین کا قرضہ، آج جون 2021 میں 40,000 بلین کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اور اگر اس میں لائبلٹیز کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ 40,000 کے اوپر لائبلٹیز کو ڈال دیا جائے تو 2018 میں 29,000 سے 2021 میں 48,000 روپے جو حکومتی قرضہ پلس لائبلٹیز ہیں وہ پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو ریلیف ہے، یہ ریلیف ہے جو آج اس کا اعلان کیا جا رہا ہے،
वो दूध जो है, दूध की कीमत 2018 में 90 रुपए किलो थी। जो रिलीफ देने जा रहे हैं उन्होंने 130 रुपए किलो कर दिया है। जो दही की कीमत 100 रुपए किलो 2018 में थी, वो आज 200 रुपए किलो दही की कीमत। चावल जो कि 80 रुपए से 180 रुपए कर दिया गया है। सब्जियां 200 से 300% महंगी हो गई हैं। और उसके बाद जो स्पेसिफिक प्राइसेस हैं उन पे अगर मैं आ जाऊं, जो ये इनकी अपनी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जो हुकूमती अदादोशुमार हैं, उनके मुताबिक जो मसूर की दाल है वो 113 से 197 रुपए, जो मूंग की दाल है वो 114 से 197 रुपए, जो माश की दाल है वो 148 से 277 रुपए, जो खाने का तेल जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आलू है वो 27 रुपए से 72 रुपए किलो। ये देने लगे हैं आज माशी रिलीफ देने लगे हैं आवाम को, एक बहुत बड़ा पैकेज देने लगे हैं जिससे तकालीफ में कमी आएगी। और जो चावल है वो 75 रुपए से 117 रुपए। जो मुर्गी का रेट है आज का वो 191 से तकरीबन लगभग 400 से 500 रुपए। जो दूध है वो 84 रुपए से 130 रुपए। जो अंडे हैं वो 52 रुपए दर्जन से 178 रुपए दर्जन। जो प्याज है वो 29 रुपए से 80 रुपए किलो। जो टमाटर है वो 31 रुपए से 95 रुपए किलो। ये है इनकी इमरान खान के अदादो शुमार। ये देने लगे हैं, आज खिताब करेंगे और आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देंगे। और इस वक्त सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान इस खित्ते में, इस वक्त महंगाई के, बेरोजगारी के आलमी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वक्त कर्जे का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। रुपए की कदर की कमी का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत का आलमी रिकॉर्ड टूट रहा है। एक हंसते बसते तरक्की याफ्ता मुल्क 5.8% पे तरक्की करते मुल्क को पहले मनफी 0.4% पर लेकर गए और अब 2.5% का झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, फिर 3% का झूठ बोलते हैं तरक्की का। और इससे आम आवाम को भूख और अफलास और लंगर खाने के हवाले कर दिया। ये अवामी पैकेज इमरान खान साहब 3 साल बाद उस अवामी पैकेज का ऐलान करेंगे। और एक ऐलान तो इमरान खान साहब आज जब ऐलान करेंगे ना, आज जब खिताब करेंगे, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि एक खिताब तो हुआ था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करेंगे और नैब ऑर्डिनेंस के जरिए आटा चीनी चोरों को, बिजली चोरों को, गैस चोरों को, माफियाज को और कार्टल्स को एनआरओ दे दिया। ये 100 दिन में करप्शन खत्म करने का भी ऐलान सुना था। 90 दिन में एक माशी प्लान आया था 100 दिन का, और एक 90 दिन में करप्शन खत्म करने का ऐलान आया था। एक खिताब 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का भी आप ही ने किया था। एक ऐलान आपने वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का भी किया था। एक खिताब आपने प्रोटोकॉल ना लेने का और गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर उनको भी यूनिवर्सिटियां बनाने का आपने ऐलान किया था। एक ऐलान आपने कर्जा नहीं लेने का भी किया था और मर जाने का भी किया था। एक ऐलान आपने IMF नहीं जाऊंगा और खुदकुशी कर लूंगा भी ऐलान आप ही ने किया था। और लंगर खाने खोलने और कारखाने बंद करने का भी खिताब और ऐलान आप ही ने पाकिस्तान की आवाम को किया था। तो मेरा आपको मशवरा है कि बेहतर यही है कि एक और खिताब करके अपने झूठों में, अपने आवाम को धोखा देने में और अपने गुनाहों में इजाफा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके किसी खिताब, किसी रिलीफ पैकेज में यकीन नहीं रखती। आज कहते हैं कि हम आवाम की पॉवर्टी एलिविएशन कर रहे हैं। 2 दिन पहले इनका वजीर खजाना कहता है बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। और आज किस पैकेज का ऐलान कर रहे हैं? जो 2018 में गरीब स्टूडेंट, तालिबे इल्म, गरीब आवाम के लिए एक मोटर बाइक, एक मोटरसाइकिल की कीमत जो 64,000 रुपए की थी, आज वही 95,000 की हो गई है। जो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की 2500 रुपए में होती थी, आज 5,000 रुपए में वही रजिस्ट्रेशन मुल्क के अंदर होती है। आप अवाम को रिलीफ पैकेज देंगे? क्यों झूठ बोलते हैं? अवाम को अगर आपने रिलीफ देना है, और मैं अवाम से भी ये कहना चाहती हूं कि आज का रिलीफ, पेट्रोल महंगा होता है तो कहते हैं साइकिल और मोटर बाइक्स वालों को सब्सिडी देंगे, ये इमरान साहब ऐलान करते हैं। आज का जो रिलीफ है वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स होगा, सिर्फ
آج کا ریلیف عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوگا. آج کا ریلیف صرف عوام کے ساتھ وہی دھوکہ ہوگا جو 18 سال کنٹینر پر کہتے رہے اور پچھلے 3 سال پاکستان میں عوام سے جھوٹ بولتے رہے اور 8 سال کے پی کے کی حکومت اور کے پی خیبر پختونخوا کی عوام سے جھوٹ بولتے رہے. نیب کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اصل مقصد عمران خان صاحب کا ملک کی حکمرانی نہیں بلکہ نیب چیئرمین بننا تھا. اور کردار کلیدی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ مسائل آیا ہے اس کے ذریعے اس آرڈیننس جو پہلا آرڈیننس آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو NRO دینا تھا. دوسرا آرڈیننس نیب کی چیئرمین کی تقرری جنہوں نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی. انہوں نے جو نیب کی تقرری ہے وہ بھی عمران صاحب کے ہاتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تمام جو اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے لیتا ہے. تو اب نیب کی تقرری اور نیب کا ریموول عمران صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے احتساب کی کہانی، کیونکہ جب چیئرمین نیب ان کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کو NRO نہیں دے گا نئے قانون کے تحت تو چیئرمین نیب کو ریموو کر دیا جائے گا، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کا اختیار بھی عمران صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے. ان سے سوال کرو، یہ جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا جو یہ میں نے آپ کو ابھی ان کے ریٹس بتائے ہیں، یہ سب عمران خان کے فیصلوں سے ہوئے ہیں، عمران خان کے دستخط سے ہوئے ہیں. ان سب کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے. اور آج کہتے ہیں کہ میں ریلیف پیکج دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استعفے کا اعلان کریں. کیونکہ اب پاکستان میں اگر مہنگائی سے نجات چاہیے، بے روزگاری سے نجات چاہیے، معاشی تباہی سے نجات چاہیے، بھوک اور افلاس سے نجات چاہیے تو وہ صرف عمران خان کے استعفے میں ہے. اور آج صرف ایک اعلان جو آپ اپنے استعفے کا کریں وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا سنگ میل ثابت ہوگا. آپ کا پیکج، آپ کا ریلیف پیکج، آپ کے لنگر خانے، آپ نے جو عوام کو بھوک اور افلاس دی ہے، اب اس پر عوام کا کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اس ملک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے. آپ 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. آپ صرف اس ملک کو لوٹنے آئے ہیں، اپنے ATMs، اپنے مافیاز کی جیبیں بھرنے آئے ہیں، اپنے مافیاز کو ریلیف پیکج دینے آئے ہیں. 3 سال بعد آپ نے صرف عوام کو تکالیف دی ہیں، کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا. عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو آپ ہر روز بجلی مہنگی کرتے ہیں، گیس مہنگی کرتے ہیں. اور مہنگی گیس جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جس گھر کا بجلی کا بل 2000 روپے آتا تھا آج 5000 روپے آتا ہے. اور آپ ریلیف پیکج کی بات کرتے ہیں، جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن چینی مہنگی کرتے ہیں، جس دن ریلیف کی بات کرتے ہیں اس دن آٹا بجلی گیس سب مہنگا کرتے ہیں. اور مہنگا کرنے کے باوجود ایک مہنگا کرتے ہیں، 1 کلو چینی کے لیے بہنوں اور بچیوں اور بیواؤں کو قطاروں میں کھڑا کرتے ہیں. آٹا مہنگا کرتے ہیں تو ملتا بھی نہیں ہے. جس ملک میں 2018 میں جو کاٹن ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آٹا ایکسپورٹ ہو رہا تھا، چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، آج اسی ملک میں ان کارٹلز، مافیا اور عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، چینی امپورٹ ہو رہی ہے، کاٹن امپورٹ ہو رہی ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس وقت جو کاٹن کی پیداوار تھی وہ 11.9 ملین بیل تھی. اور آج اسی ملک کی کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ 30 سال کی کم ترین سطح پر ہے جو 5.9 ملین ہے. جو DAP 2018 میں 2600 روپے کا ملتا تھا آج وہی DAP کسانوں کو 8000 روپے کا ملتا ہے. یہ ہے ریلیف پیکج عمران خان صاحب کا جو تقاریر کرتے ہیں. کہتے تھے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، 2018 کی وزیر اعظم کی تقریر جو تھی، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. لنگر خانے کھولے وہ بھی بند کر دیے. روزگار، سب سے بڑا ریلیف عوام کو روزگار کا ہوتا ہے.
पेट भरकर जब एक नौजवान रात को सोता है, सुबह नौकरी पे जाता है, इससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं होता। और इस हुकूमत ने, इमरान खान ने और उनकी पॉलिसीज ने इस मुल्क में नौजवानों को बेरोजगार किया है, मुल्क को गरीब किया है, अवाम को भिखारी बना दिया है। और कहते हैं कि आज बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान होगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान की अवाम, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, जिसको बहुत कहते हैं जी, जिस वक्त आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, उस वक्त जो वजीर आजम होता है वो चोर होता है। तो आज आटा 35 रुपए से 110 रुपए किलो है, तो इमरान साहब चोर हैं। आज चीनी 55 रुपए किलो से 130 रुपए किलो है, तो इमरान खान साहब आप चोर हैं। और चोर का रिलीफ पैकेज पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, क्योंकि चोर का रिलीफ पैकेज सिर्फ माफियाज, कार्टल्स और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब के एटीएम्स हैं उनकी जेबें भरने के लिए होगा। चोर का रिलीफ सिर्फ गैस और बिजली, जो कि महंगी होने के साथ साथ लापता भी है, वो पैकेज सिर्फ इमरान खान के माफिया और कार्टल्स के लिए। और आज का जो पैकेज का ऐलान है, ये एक बहुत बड़ी वारदात है। पाकिस्तान की आवाम को मैं बताना चाहती हूं, और ये वारदात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ का पैकेज है, एक कॉस्मेटिक्स है, आवाम को धोखा देने का पैकेज है, जो 3 साल से आवाम को दिया जा रहा है। और ये पैकेज पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद करती है। और आपको मैं चैलेंज करती हूं कि अगर कोई पैकेज पाकिस्तान की आवाम को देना है, तो आज अपने खिताब में आटे को 35 रुपए किलो करें, आज अपने खिताब में चीनी को 52 रुपए किलो करें, आज अपने खिताब में बिजली को 11 रुपए पर यूनिट करें, आज अपने खिताब में गैस सस्ती करें, और आज अपने खिताब में बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां पाकिस्तान की आवाम को दी हैं। आज अपने खिताब बताएं कि 50 लाख घरों को कम से कम एक प्रेजेंटेशन और विजुअल वीडियो ही बना लेते 50 लाख घरों की। ये बता दें कि आज 50 लाख घरों में से कितने लोगों को 50 लाख घर दिए। और IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। वैसे तो अगर वो एक खुदकुशी हो जाती तो आज माएँ अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं, क्योंकि उनको रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है। आज बच्चे जो हैं वो भूखे सोते हैं घर में। तो वो खुदकुशी अगर एक हो जाती तो आवाम जो है वो बहुत सी तकालीफ से बच जाती। तो आज बताएं कि IMF की ताबेदारी में और कितना आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई महंगा होना है। आज बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि आज कितना IMF की ताबेदारी में अब आपने आवाम को लूटना है। तमाम शरायत IMF की जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाए। किन शरायत से IMF की ताबेदारी हो रही है और आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। क्या है वो शरायत जिनसे हर रोज बिजली महंगी होती है, हर रोज गैस महंगी होती है, हर रोज बेरोजगारी में इजाफा होता है, हर रोज पाकिस्तान में भूख में इजाफा होता है। वो तमाम शरायत पाकिस्तान की आवाम को बताएं, और बताएं आज अपने खिताब में कि मैंने अपने माफियाज को, अपने कार्टल्स को और अपने ATMs को मैंने NRO दिया है नैब ऑर्डिनेंस के जरिए। और सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस के अंदर वो शरायत रखी गई हैं। आपने समझा था कि हर चीज का इलाज हथकड़ी लगाने में, ऑपोजिशन को जेलों में डालने में, पार्लियामान की जबान बंदी करने में, मीडिया की जबान बंदी करने में, हर चीज का इलाज इन चीजों में है। इसलिए आपने, बेहतर था अगर ये काम करना था तो नैब के चेयरमैन बन जाते। इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना होकर कम से कम जो आवाम के ऊपर जो इस वक्त मजालम है और जो अजाब है जिसके जिम्मेदार आप हैं, आज पाकिस्तान की आवाम को वो रिलीफ मिल रहा होता। और जो आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि जो मीडिया है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, जो सेंसरशिप है। क्योंकि आगे जो ये रिलीफ पैकेज दिए जा रहे हैं ना पाकिस्तान की आवाम को, जो धोखा देने की एक नई दूसरी किस्त आ रही है, उसको आप ही लोगों ने पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाना है। इसलिए ऑपोजिशन आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के तर्जुमान साथ मुस्लिम खड़ी लीग है। नून मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कड़ी तनकीद की उन्होंने हुकूमत पर।